नमस्कार, BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। आणंद में प्राकृतिक खेती कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसका लाइव प्रसारण जगह जगह पर प्रसारित किया जा रहा था। उसी के तहत आजवा विस्तार में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया था और इस दौरान शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। किसान आत्मनिर्भर बन प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करे, इसी आशय के साथ आणंद में पहली बार प्राकृतिक खेती कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। दरअसल इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण गुजरात के विभिन्न जिलों में हो रहा है। उसी के तहत आज वडोदरा शहर के आजवा विस्तार में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी उपस्थित रहे थे। साथ ही भाजपा के अग्रणी और कार्यकर भी इस दौरान उपस्थित रहे थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत कई पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े और सभी की ओर से विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। साथ ही विभिन्न जिलों से किसान भी इस कार्यक्रम के तहत वर्चुअली जुड़े थे। मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं, लेकिन संगोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती के प्रयोग को ज्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए और उससे होने वाले सभी लाभों का किसानों को ठीक ढंग से परिचय हो, इसलिए किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हम सब के मध्य विराजमान प्राकृतिक कृषि सेमिनार આજનો દિવસ છે ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ દિવસ લખાવાનો છે। ઐતિહાસિક કામ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં પ્રાકૃતિક ખેતી માટેનો દેશભરના લગભગ 8 કરોડથી પણ વધારે ખેડૂતો એક સાથે જોડાય અને એ કાર્યક્રમના યજમાન આપણું ગુજરાત, મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, આપણા ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ અને નરેન્દ્રભાઈ તોમરના ગુજરાત રાજ્યના કાર્યક્રમ યજમાન પદ સમગ્ર દેશે નિહાળ્યો। આગામી દિવસોની જરૂરિયાત, ખેતી, પ્રકૃતિ, અનાજ અને રાસાયણિક ખાતરથી થતું નુકસાન, ગૌ આધારિત ખેતી, મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજ્ય એ સમગ્ર દેશનું નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની અંદર પ્રાકૃતિક ખેતીમાં લીડર બનવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે મને ખુશી છે કે આજે વડોદરા ખાતે આ વર્ચ્યુઅલી પ્રોગ્રામમાં રાજ્ય સરકાર વતી મને આવવાનો મોકો મળ્યો અને જે પ્રકારે ગુજરાત રાજ્ય ડાંગ જિલ્લો સૌપ્રથમ દેશનો પ્રાકૃતિક ખેતી જિલ્લા તરીકે જાહેર થયો છે, ત્યારે લગભગ 1 લાખ એકરથી પણ વધારે રાજ્યની અંદર ખેડૂતોએ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્ય, સમગ્ર દેશ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણું અર્થતંત્ર મજબૂત કરવા, ઝીરો બજેટ ખેતી, ગૌ આધારિત ખેતી, ગાય માતાની જાળવણી, આ બધું જ સમન્વય કોન્ક્લેવમાં ખૂબ સુંદર રીતે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ, મહામહિમ રાજ્યપાલ અમિતભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ તોમરે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી મૂક્યો છે। ત્યારે હું પણ રાજ્યના ખેડૂતોને અપીલ કરું છું, હું ખેડૂત છું, મેં પણ મારી 100 વીઘા જેટલી જમીન એ મારા વતનમાં, મારા તાલુકામાં પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ
આગળ વધ્યો છું, એના પ્રયોગ શરૂ કર્યા છે અને એના ફળો પણ મળ્યા છે. ત્યારે આવો સૌ સાથે મળીને દેશને બનાવવામાં, દુનિયાનું નેતૃત્વ કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સૌ ખેડૂતો સાથે મળીને એક નવો દેશ બનવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે એક નવી ઉપજ, વધારે ઉત્પાદન, વધારે આવક, ઓછા ખર્ચે આપણે સૌ કરીએ એવી પણ હું અપીલ કરું છું. गुजरात राज्य सरकार की ओर से हेड क्लर्क के इम्तिहान आयोजित किए गए थे, जिसमें गैर नीति होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद जगह जगह गैर नीति करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग आम जनता की ओर से की जा रही थी। वैसे आज शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी वडोदरा शहर के मेहमान बने। ऐसे में उनकी ओर से हेड क्लर्क के इम्तिहान के दौरान जो गैर नीति हुई है, इस मामले में एक बड़ा बयान दिया गया। दरअसल शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने अपने बयान में कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी का इस पूरे मामले को लेकर। राज्यनी सरकार कोईपण आवी बाबत होय त्यारे એને ગંભીરતાથી લે છે. કોઈપણ પાસે કોઈપણ બાબતો, કોઈપણ માહિતી હોય ત્યારે ભૂતકાળમાં પણ આ પ્રકારે જ્યારે બન્યું છે, કેટલાક વિકૃત લોકો આ પ્રકારના પ્રયાસો કરે છે, એના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીને પગલાં પણ લીધા છે. આજે પણ રાજ્ય સરકાર વતી જણાવું છું કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી, જે કોઈ એમાં ગુનાહિત કામ કર્યું હશે એમને રાજ્ય સરકાર ક્યારેય પણ છાવરવા માગતી નથી. એમના ઉપર સખ્તમાં સખ્ત પગલાં લેશે અને ભૂતકાળમાં પણ લીધા છે, આ પ્રસંગમાં પણ લેશે. પણ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા લોકો આ કરે છે ત્યારે રાજ્ય સરકાર પ્રામાણિકતાથી ભૂતકાળની અંદર ક્યારેય ન થયું હોય એ પ્રકારે એક્ઝામો પારદર્શક લેવા માટેના સફળ પ્રયાસો નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં રાજ્યમાં શરૂ થયા. સગાવાલા, મારો ઓળખીતો, લાગવગશાહીથી ભૂતકાળની અંદર કોંગ્રેસની સરકારમાં આ પ્રકારની ભરતીઓ થતી હતી. મારે યુવાનોને આહવાન કરવું છે, વિનંતી કરવી છે કે આપણે આપણું જે કેલિબર છે, આપણી કુશળતા છે, આપણી ટેલેન્ટ છે, સમગ્ર દેશની અંદર ગુજરાત રાજ્યએ પહેલ શરૂ કરી છે કે તમારી ટેલેન્ટના આધાર ઉપર આપની નિમણૂક થાય, કોઈને કંઈ આપવું ન પડે અને કોઈના સગાવાદમાં પણ ન આવે એ પ્રકારનું રાજ્ય આજે બન્યું છે. ત્યારે નાની મોટી ઘટના બને એને પૂરી કરવા માટે ને ભવિષ્યમાં ન બને એના માટે राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी की ओर से छोटा उदेपुर के वागलवाला में जो छात्रों को खुले में शिक्षा दी जाती है, इस मामले में भी बयान दिया गया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। एमनी कार्यवाहीओ ज्यां ज्यां पण शाळाना ओरडाओनी मागणी थई छे, एमनी कार्यवाहीओ थई रही छे અને કેટલીક વાર ખુલ્લામાં બેસાડવા માટેનો પણ શિયાળો હોય છે ત્યારે બેસાડતો છે, પણ રાજ્યની સરકારે બેસવાની પણ વ્યવસ્થા અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જ્યાં ઓરડા નથી ત્યાં એ ગામોમાં કરી છે અને કરતા રહેતા હોય છે। આ ઘટના મારા ધ્યાનમાંથી પણ જોઈ લઈશું, પણ ખુલ્લામાં કોઈ વાર શિયાળામાં હું પણ ભણતો ત્યારે ખુલ્લામાં વિદ્યાર્થી તરીકે બેસાડતા હોય છે અને અલગ રીતે લેવાની આવશ્યકતા નથી। नर्मदा भवन के जन सेवा केंद्र पर भिक्षुकों और दिव्यांगों के लिए एक विशेष कैंप आयोजित किया गया है, जिसके तहत दिव्यांग और भिक्षुकों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाते हुए उनके ज़रूरी हर कार्यों को करवाया जा रहा है। शहर में भिक्षुकों और दिव्यांगों के लिए नर्मदा भवन पर मौजूद जन सेवा केंद्र पर एक विशेष कैंप आयोजित किया गया है, जिसके तहत भिक्षुक और दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट आधार कार्ड, श्रम कार्ड, राशन कार्ड समेत के कई लाभ मुहैया करवाए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से इस कैंप की शुरुआत हुई है और इस कैंप के तहत दिव्यांग और भिक्षुकों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उस तरीके की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही कई दिव्यांग और भिक्षुक इस कैंप का लाभ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरकारश्रीनी सूचना અને ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે જે ભિક્ષુકો દિવ્યાંગ જે આપણા શેલ્ટર હોમની અંદર અને ભિક્ષુક ગૃહો રહે છે એમના માટે સ્પેશિયલ કેમ્પ કરવામાં આવેલો છે। આ અહીંયા જ નહીં પણ અલગ અલગ ઉત્તર, દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને નર્મદા ભવન ખાતે 4 જગ્યાએ આવી રીતે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ કેમ્પની અંદર આવકના દાખલા, રેશન કાર્ડ, જાતિના દાખલા, પછી આધાર કાર્ડ, બેંકના કોઈને ખાતા ખોલવાના હોય તો એ પણ અને શ્રમ કાર્ડની યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે, જેની અંદર અમે એમના પાસે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય તો પણ તલાટીની વ્યવસ્થા અહીંયા બેસાડી રાખ્યા છે। નાયબ મામલતદાર પણ હાજર છે, તો તાત્કાલિક એમને દાખલા
સુપ્રત કરીએ છીએ. આવકના દાખલા, રેશન કાર્ડ એ આજના આજ હમણાં પણ અમે જે અરજદારોના લીધા એમના 30-35ને તો અમને સુપ્રત પણ કરી દીધા છે. આજે કુલ 600થી વધારે લોકો અલગ અલગ ઓફિસોની અંદર 4 જે જનસેવા કેન્દ્રે 4 જગ્યાએથી 600થી વધારે લોકો આજે લાભ લેવાના છે. આજે આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ નર્મદા ભવન ખાતે આજે જનસેવા કેન્દ્રમાં યોજાનાર હતો અને અમને ઉપરી અમારા અધિકારી સૂચના આપતા અમે ભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રમાંથી 15 ભિક્ષુકોને અમે અહીં લઈને આવ્યા છીએ. એમના માટે અમે રેશન કાર્ડ, આવકનો દાખલો, બેંક એકાઉન્ટ, ઈ શ્રમ કલ્યાણ યોજના હેઠળ કાર્ડ, બરાબર, મા અમૃતમ કાર્ડ વગેરે યોજનાનો લાભ આપવા માટે અમે 15 ભિક્ષુકોને લાભ આપવા એકત્રિત થયા છીએ. અને આ ડોક્યુમેન્ટ આવવાથી સરકારની અન્ય કોઈ યોજનાનો લાભ આપવા પાત્ર થશે તે સરકારના નિયમ મુજબ અમે આપીશું. તથા બીજી એક અમારી એક સંસ્થા છે માનસિક બીમારીમાંથી સારવાર લીધા બાદ સાજા થયેલા પુરુષોનું ગ્રુપ, એમાંથી પણ 19 વ્યક્તિઓને અમે લઈને આવ્યા છીએ. એમને પણ અમે રેશન કાર્ડ, આવકનો દાખલો, બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી અન્ય સરકારશ્રીની યોજનાનો લાભ મળે તે માટેનો પ્રયત્નો અમારો સઘન. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट के इलेक्शन 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। वैसे सेनेट इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक सेनेट इलेक्शन लगातार विवादों में घिरे हुए रहे हैं और साथ ही इलेक्शन को लेकर सभी तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। वैसे उसी दौरान आज अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और उस दौरान शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह ने ये घोषणा की कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेनेट इलेक्शन को लेकर घोषित किए गए हैं वो सभी उम्मीदवार शैक्षिक संघ के तहत अब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन सभी उम्मीदवारों को अपना पूरा समर्थन देगी। ऐसे में इस मामले में क्या कहा शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह ने, आइए सुनते हैं। સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના સેનેટના ઇલેક્શન જે 19મી ડિસેમ્બરના રોજ યોજાવાનું છે, આ રવિવારે. આ ઇલેક્શનમાં 3 અલગ અલગ કેટેગરી છે. એમાં ટીચર્સ કેટેગરી અને પ્રોફેસરની જે કેટેગરી છે તેમાં શૈક્ષિક સંઘ દ્વારા જે કંઈ પણ ઉમેદવારો નક્કી કર્યા છે આ બધા જ ઉમેદવારોને ભારતીય જનતા પાર્ટી તરીકે અમે સમર્થન આપીએ છીએ. રજિસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટ કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં પણ જે કંઈ પણ ઉમેદવારો નક્કી થયા છે એ ઉમેદવારોને પણ અમારું સમર્થન છે. પક્ષના સૌ કાર્યકર્તાઓને આ ઇલેક્શનમાં પાર્ટીના સમર્પિત જે ઉમેદવારો છે એ ઉમેદવારો માટે કામ કરવા માટે અમે અપીલ કરીએ છીએ. વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનોને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે જે લોકો આમાં રજિસ્ટર્ડ થયેલા છે, જે લોકો વોટ આપવાના છે તે લોકો 19મી ડિસેમ્બરે બપોરે 12 થી 6ના સમયગાળામાં મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા માટે આવે અને જે સમર્પિત છે, જે સમર્થિત છે આ સૌ ઉમેદવારો માટે એ લોકો મતદાન કરે એવી અમારી અપીલ છે. એમને પણ આ યાદી અમે મોકલી છે. આ યાદીમાં જે ઉમેદવારો છે તે ઉમેદવારો માટે કામ એ કરશે એવી અમને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છે. મિતેનભાઈ પોતે ભૂતકાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં યુવા મોરચામાં કામગીરી કરેલી છે, પોતે હોદ્દેદાર પણ રહેલા છે અને એમને પણ એવું લાગ્યું કે જે કશ્યપ શાહ છે તે ઉમેદવાર તરીકે એમની સાથે હોય તો એનાથી ઉમેદવારને બળ મળે અને માટે મિતેનભાઈએ ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચ્યું છે. એમના પોતાના સમર્થકોને એમણે વિનંતી કરી છે કે કશ્યપ શાહને મત આપે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચૂંટણીના સમયગાળામાં કોઈ એક વિચારધારા સાથે જોડાયેલા લોકો અલગ અલગ રીતે લડે એના કરતાં બધા ભેગા થઈને લડે તો એનાથી ચૂંટણીના પરિણામોમાં ઘણો મોટો ફેરફાર થતો હોય છે. ત્યારે એમણે આમના સમર્થનમાં આજે પાછું ખેંચ્યું. 6 दिसंबर से वडोदरा शहर में अटल स्वच्छता अभियान की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में स्वच्छता मुहिम को आयोजित किया जा रहा है। उसी के चलते आज शहर के वार्ड नंबर 4 और 12 के इलाकों में स्वच्छता मुहिम को आयोजित किया गया था। इस मौके पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पूर्व राज्य मंत्री योगेश पटेल और साथ ही इलाके के कॉरपोरेटर उपस्थित रहे थे। सभी की ओर से इन इलाकों में स्वच्छता मुहिम आयोजित की गई और साथ ही जगह जगह पर जो अवैध अतिक्रमण थे उन्हें भी दूर करवाया गया। पटेल ने आदेश मुजब दरेक शहरों में आज सफाई झुंबेश चाली रही है। वडोदरा सेवा सदन द्वारा वॉर्ड नंबर 4 और 12 एमां ज्यां जगह दबाण होय ते आज तमे जुओ छो कि आ बधी झाड़ी उगी गई है। एनी पाछळ पण असामाजिक तत्वों पण वर्षोथी प्रजाने कनेक्ट थाय तेवी कामगीरी करी रह्या हता। એ ધ્યાને આવતા
આ બધો વિસ્તાર સફાઈ ઝુંબેશ આજે ચાલી રહ્યો છે. અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન, અમારા કોર્પોરેટરો, અમારા કાર્યકર્તાઓ આ વોર્ડમાં ખડે પગે ઊભા રહીને આ બધું સફાઈ કરી રહ્યા છે અને થોડા સમયમાં આખું શહેર સ્વચ્છ બને એ માટે પ્રયત્ન છે. અને સ્વચ્છતા જાળવવી એ લોકોએ પણ પોતે જ્યારે કચરા પેટી જ્યારે વાહન આવે ત્યારે એમનો કચરો વાહનમાં નાખે એવી હું બધાને વિનંતી કરું. 6 ડિસેમ્બરથી આખા શહેરમાં અટલ સ્વચ્છતા અભિયાનનો એક જે અભિગમ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને લીધેલો છે, એના ભાગરૂપે દરેક ઇલેક્શન વોર્ડમાં એક સફાઈ ઝુંબેશ લીધી છે. એના આજરોજ ઇલેક્શન વોર્ડ 17 અને વહીવટી વોર્ડ નંબર 4 અને 12ના તમામ વિસ્તારના કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે વોર્ડના કોર્પોરેટર, અમારા ધારાસભ્યશ્રી અને બધાની હાજરીમાં સફાઈ ઝુંબેશ ખૂબ સારી રીતે આ વિસ્તારમાં ચાલી રહી છે. અને કેટલાક વિસ્તારમાં જે પ્રકારે ડેબ્રીજ અને દબાણો હતા એને પણ હટાવવાની કામગીરી અધિકારીઓ દ્વારા થઈ રહી છે. બધા વિસ્તારના લોકો આનાથી ખૂબ ખુશ છે અને આવનાર સમયમાં દરેક ઇલેક્શન વોર્ડમાં જે પ્રકારે સ્વચ્છતાની ઝુંબેશ લીધી છે એના ભાગરૂપે અમે બધે જ જઈએ છીએ અને બધા જ લોકોના સાથ સહકારથી આ ખૂબ સારી એક ઝુંબેશના પહેલને લોકો પણ આવકારી રહ્યા છે. પબ્લિક સાથે કોઈ ઘર્ષણ થયેલું કે એવું જાણવા મળ્યું? આ વિસ્તારમાં કેટલાક જે ભાગમાં અમે સફાઈ કરી રહ્યા હતા એ ભાગમાં કેટલાક સામાજિક વિષયને લઈને એને પણ સમજાવટથી અમે પ્રક્રિયામાં જે દબાણ વસ્તુ હતી એને હટાવી છે અને લોકો પણ સહમતિ થઈ છે એમાં. कोरोना की लहर के दौरान जो लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके सामने सरकार की ओर से लोगों के लिए विभिन्न तरह की लोन मुहैया करवाई जा रही है. उसी के तहत ठेले वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 की लोन सरकार की ओर से मुहैया करवाई जा रही है. दरअसल शहर में मौजूद यूसीडी ऑफिस पर से ये लोन मुहैया करवाने का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में सुबह से ही इस लोन को लेने के लिए बड़ी लंबी कतारें देखने मिलती है. ठेले वाले बड़ी तादाद में इस लोन को लेने के लिए यूसीडी ऑफिस पर पहुंचते हैं. ऐसे में ना तो वहां पर किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई देता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके चलते कोरोना और भी ज़्यादा फैल सकता है. हालांकि जब ये सभी लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और फिर उनकी बारी आती है, तब ऑफिस से उन्हें ये बता दिया जाता है कि अब उनके लिए टोकन अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते ये सभी ठेले वाले अब काफ़ी रोष में भी दिखाई पड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि आ योजना अंतर्गत शहરના શહેરી ફેરિયાઓને ₹10,000ની લોન માટેનું ફોર્મ ભરાઈ રહ્યું છે. ગયા વર્ષે જે લાભાર્થીઓએ 10,000ની લોન મેળવી અને અત્યાર સુધીમાં એ લોન ભરપાઈ કરી દીધી છે એ લોકોને વધારે એટલે ₹20,000ની લોનનું ફોર્મ ભરવા માટે લાભાર્થીઓ અત્રે આવે છે. 10,000થી વધારે લાભાર્થીઓને આપણે 10,000ની લોન અપાવી દીધી છે અત્યાર સુધીમાં અને અંદાજિત 500 લાભાર્થીઓને ₹20,000ની લોન અપાવી દીધી છે. સિક્યોરિટી માટે અત્રેથી રજૂઆત કરેલી છે. 1-2 દિવસમાં સિક્યોરિટી અપોઇન્ટ થઈ જશે અને વ્યવસ્થા એ રીતે પણ કરી રહ્યા છે કે અગાઉ જે રીતે વોર્ડમાં ફોર્મ ભરાતા હતા તો અત્રેની કચેરીના જે પણ કર્મચારીઓ છે એ વોર્ડમાં જઈ અને અથવા એમના વિસ્તારમાં જઈ અને ફોર્મ ભરવાની કામગીરી ચાલુ કરશે. સિયાવાગ માર્કેટ પાછળ આવી રહ્યો છું. સવારના 7 વાગ્યાના ઊભા છે. સવારના 7 વાગ્યાના ઊભા છે. કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં, કોઈ સરખો જવાબ નથી આપતું. ટોકનનું કીધું કે કાલના વાળાને મળશે, આજના વાળાને નહીં મળે. સમય 7 વાગ્યાના ઊભા છે તો તમે સરખી રીતે જવાબ આપી દો કે ભાઈ કાલે આવશે તો કાલે મળશે, આજની કૂપન તમને કાલે એ થશે, પણ તમે ટાઈમ તો કહો ને. કાલની ટોકન ફાડેલી છે એમને બી એવું કહેવામાં આવે છે. આ વેલી 10,000ની લોન મળે છે ધંધા માટે, તેની માટે આવ્યા છે. 3 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ. આજે કહે કે કૂપન ટોકન નથી. 5 વાગ્યાના બોલાવે, 5 વાગ્યાના ઊભા રહ્યા છે, 11 વાગ્યાના ટોકન ના કહે છે આપવા. તો શું કરવાનું? તો અમારે શું કરવાનું? 5 વાગ્યાના આવીને ખાલી અહીંયા ઊભું જ રહેવાનું છે. અહીંયા લાઈન 5 વાગ્યાની પડી છે. હવે એમ કહે છે કે હમણાં ટોકન નથી આપવાના આજે, એટલે પછી અમારે શું કરવાનું? પછી
गौण सेवा मंडल के जो इम्तिहान आयोजित हुए थे उसमें गैर नीति होने की घटना सामने आई, जिसके बाद जगह जगह इस मामले में विरोध प्रदर्शित करते हुए लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है कि गैर नीति करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में इसी मामले के चलते आज यूथ कांग्रेस की ओर से शहर के डेरी डेन सर्कल पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था और उपस्थित यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन उस दौरान वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की ओर से वहां पर विरोध प्रदर्शित कर रहे सभी लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया। आज रोज यूथ कांग्रेस द्वारा શાંતિપૂર્વક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું કે જે બિન સચિવાલયની પરીક્ષાઓ રદ થઈ હતી તેવી જ રીતે અત્યારે ભ્રષ્ટાચાર હેડ ક્લાર્કનો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવ્યો છે, એનું પેપર લીક થયું છે। ત્યારે અમે આજની સરકારને અને યુવાનોને જાગૃત કરવા માંગીએ છીએ કે આવનારા સમયમાં પોલીસની પરીક્ષાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ રહી છે તો તેને પણ ન્યાય મળે અને આ સરકાર યુવાનો વિરોધી સરકાર છે। युवानों विरोधी सरकार नो में विरोध करे छे। तिलकवाड़ा नगर के निचली बाजार इलाके से नर्मदा नदी बहती है, जहां पर नर्मदा नदी और मेण का संगम स्थान मौजूद है और इसी के तट पर संरक्षण दीवार मौजूद नहीं है, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल वहां पर संरक्षण दीवार के ना होने की वजह से बार बार खड़क धाराशायी हो जाते हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को वहां से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ऐसे में ये सभी निवासी काफ़ी परेशान हैं और उनकी ओर से अब संरक्षण दीवार बनवाने की मांगे तेज कर दी गई है। नर्मदा किनारे अहीं मढ़ी नामनो आश्रम आवेलो छे अने एनी साथे ज पाछळ आखुं गाम संकळायेलुं छे। 2005 में 27 जूने मणी नदी में एटले के मेण नदी में जे पूर आव्युं तेमां 300 फूट जमीन आखी जती रही अने त्यार पछी आ भेखड़ पड्या ज करे छे। गई काले रात्रे पण मोटा अवाज अने धड़ाका साथे बहु ज मोटी भेखड़ो अहीं पड़ी, जेनाथी ए किनारे आवेली अमारी बधी रूमों में ध्रुजारीनो अनुभव थयो, जाणे के भूकंप आव्यो होय एम, अने बधी ज रूमो हली। 2005 थी अत्यार सुधी छेल्ला 16 वर्षथी अनेकवार रजूआत करवा छतां पण कोई पण सरकारश्री तरफथी न तो कोई प्रकारना पगलां उठाववामां आव्या छे के न तो कोई प्रकारनी संरक्षण दीवाल माटेनी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवेली छे। नजीक ज मणी नदी पर पुल आवेलो छे अने एनी पाछळ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जतो केवड़ियानो रेलवे पुल आवेलो छे। तो आ बंने पुलनी आजूबाजू पण धोवाण थईने बधी भेखड़ो पड़ेली छे। ए ज रीते आ जे गामने अडीने आवेલું स्थान छे मढ़ी आश्रम, त्यां केटलाय टाइमथी आवी रीते भेखड़ोनुं स्खलन थतुं रहे छे, जेनुं अनेकवार रजूआतो करी छे, एप्लिकेशन आपी छे गवर्नमेंटमां अने बधुं ज थई जशे एवी त्यांथी हૈયાધારણ પણ આપવામાં આવેલી છે, પણ છેલ્લા 16 વર્ષથી એક ઈંટ પણ મુકાઈ નથી કે એક પથ્થર પણ મુકાયો નથી કે જેથી કંઈક સંરક્ષણની વ્યવસ્થા ઊભી થાય। તો આ માટે વિશેષ રૂપે સરકારશ્રીને અનુગ્રહ અને કરવા વિનંતી છે અને એ વસ્તુનો હું ભારપૂર્વક ઉલ્લેખ કરું છું કે આના માટે ત્વરિત પગલાં ઉઠાવવામાં આવે, નહીં તો ધીરે ધીરે આ ભેખડો પડતી ગામના કિનારાના બધા જ લોકોને અસર થશે। અત્યારે પણ કેટલાય ગામના લોકોને અસર થઈ છે। આશ્રમોની જમીન જે 300 ફૂટ જતી રહી તે તો હવે સમજ્યા, પરંતુ તે સિવાય પાછળના જે ગામના ઘરો આવેલા છે એ આ ભેખડ પડતા 300 ફૂટ તો 2005માં પડી, પણ ત્યાર પછી પણ લગભગ 100 ફૂટ જેટલી જમીન આવી રીતે ભેખડો પડીને ધોવાણ થઈને જતી રહી છે, પરંતુ કોઈ જ પ્રકારના પગલાં ઉઠાવવામાં આવ્યા નથી। તો આ માટે ત્વરિત રૂપે કંઈક કરવામાં આવે એવી વિશેષ માગણી અમારી છે। ગામ લોકો તરફથી, સરપંચશ્રી તરફથી, અહીંના સ્થાનિક અધિકારીઓ તરફથી તેમજ અહીંના સ્થાનિક પ્રજાજનો તરફથી ગાંધીનગર જઈને કેટલીય વાર રજૂઆતો કરવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં ઉઠાવવામાં આવ્યા નથી। તો આ વસ્તુનું ગંભીરતાથી ધ્યાન પર લે અને આ મુદ્દે કંઈક કરે એવી સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે। નમામિ દેવી નર્મદે, તિલકવાડાથી પરેશ પંડ્યા। આ જે પ્રશ્ન છે કેટલો જૂનો છે અને સતત
ગામ લોકો અને બધા સાધુ સંતો દ્વારા અને ગામના લોકો દ્વારા પ્રજા દ્વારા પણ આની માગણી કરવામાં આવી છે. કારણ એ છે કે નર્મદામાં જ્યારે સતત પાણી રહેતું તે વખતે મેણ જે નદી સંગમ સ્થાન છે એને એ નુકસાન પહોંચાડતી ન હતી, પરંતુ જ્યારે ડેમના કારણે નર્મદામાં પાણી ન હોવાના કારણે આ મેણ નદી એટલા જુસ્સાથી અને ફ્રોસથી આવે છે કે જે કાંઠાના વિસ્તારો છે તેને સતત ધોતી આવે છે. આપણે જોયું કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી આગળ જતાં ગરડેશ્વરમાં ભારે મંદિરો તૂટ્યા અને કેટલો ભાગ તોડાયો અને તરત સરકાર દ્વારા એની પર પગલાં લઈને દિવાલ બનાવી અને કામગીરી કરવામાં આવી અને એની નજીક જ અમારું તિલકવાડા સ્થાન પણ આવેલું છે અને તિલકવાડા એ પણ પ્રાચીન છે, જેમાં સ્કંદ પુરાણ, વાયુ પુરાણ, એમાં ઉલ્લેખ નર્મદા પુરાણ એવા સ્થાનો અહીં આવેલા છે અને એક નર્મદા મંદિર તો અમારું જળમગ્ન થયું, શિવાલયો પણ કેટલા ગયા. હવે હું એવું કહું છું કે આપણે અયોધ્યામાં થાય, મથુરામાં થાય, કાશીમાં થાય, પણ તિલકવાળા સ્થાન પણ તીર્થ પણ બચે એવી સરકાર દ્વારા વહેલી તકે જો કામગીરી કરવામાં આવે એવી અમારી ખૂબ વિનંતી છે અને આ તીર્થને પણ બચાવવામાં આવે. સતત તૂટતો આ તિલકવાળાને બચાવે. મોદી સાહેબે ગામના લોકોને એકવાર હૈયા ધારણા આપેલી કે આ તિલકવાળા તીર્થને હું તૂટતું અટકાવીશ, પણ આજ દિન સુધી આ કાર્યમાં કોઈ આગળ એ કાર્ય થયું નથી. તો વહેલી તકે થાય એવી ભગવાનને અને સરકારને પ્રાર્થના છે. એ જ અસ્તુ. જય શ્રી રામ. सावरकुंडला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से गीता जयंती और शौर्य संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सावरकुंडला के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को 60 साल पूरे होने की खुशी में अमरेली जिला के सावरकुंडला में गीता जयंती और शौर्य संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल आने वाले 2024 तक हर घर और हर गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रम आयोजित होंगे, ऐसी घोषणा उनकी ओर से की गई है। उसी के तहत गीता जयंती और शौर्य संचालन कार्यक्रम का आयोजन सावरकुंडला में किया गया था, जिसमें सावरकुंडला के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। सरकार की ओर से बैंक निजीकरण का कानून पास किया गया है, जिसके चलते जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के तहत जूनागढ़ में भी सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। दरअसल सरकारी बैंक के कर्मचारियों की ओर से आज और कल हड़ताल का ऐलान किया गया है और आज से ही इन सभी कर्मियों की ये हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसके चलते पहले दिन सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।